والی گل نہیں کہ نواز شریف صاحب نڑا پر کے 100 کلومیٹر روڈ وزیر اعظم صاحب اعلان کریے، اس تو بعد 12 جڑے ہائی سکول بننے سے، اس تو بعد پتہ نہ کیا بننا سا، تے اس تو بعد پنڈی تو کوٹا تک موٹر وے بھی بننی سی، اتنا ایک پل بھی بننا سا، وہ جڑا 2 سوسائٹی کی ٹچ بھی کرنا سا، وہ تو 15 کروڑ روپے کی رشوت بھی اشتی سی، وہ سب کچھ زیرو ہوا۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اسی دور میں انشاءاللہ یہ منصوبے مکمل ہوں گے۔ 30 کروڑ کوٹا کے لیے واٹر سپلائی کے لیے، اس کے بعد 3 ارب 85 کروڑ روپیہ اس روڈ کے لیے جو کوٹا سے مری جائے گی، اس کے بعد سنو یاد ہے سارے بھی نا 10 کروڑ روپیہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز تالی اور اپگریڈیشن، 10 کروڑ روپیہ گرلز کالج جڑا انشاءاللہ کوسار یونیورسٹی نے کیمپس بن سی، گرلز ڈگری کالج کوٹا، 10 کروڑ روپیہ بوائز ڈگری کالج کوٹا، انشاءاللہ یہ پیکج جو ہے یہ کل کوٹا کو۔ اس کے باوجود آپ یقین کریں کہ میں دن رات اگر میری 2 بجے بھی آنکھ کھلی تو میں اپنے علاقے پر نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ اس خوبصورت علاقے کی پاسماندگی کب ختم ہوگی، یا اللہ تعالیٰ اگر مجھے تم نے دوبارہ زندگی دی، میں یقین سے کہتا ہوں مجھے صرف اور صرف بی بی شمل کے علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ 5 سالوں میں اتنے ترقیاتی کام کرائیں گے کہ گزشتہ حکومت کے 10 سالوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ 13 کروڑ کی لاگت سے سویری روڈ کی تعمیر سے اس پسماندہ علاقے کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے مری کوہسار یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پر 7.5 ارب کا جو پیکیج دیا، اس میں کہوٹا 10 کروڑ سے گرلز کالج کو اپ گریڈ کر کے پوسٹ گریجویٹ کا درجہ دیا جائے گا۔ کہوٹا شہر کے لیے 30 کروڑ، واٹر سپلائی کے لیے 10 کروڑ کی لاگت سے بوائز ہائی سکول کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ چوک پنڈوری، بھورا حیال، بیور، کھلور سے سڑک گزرتی ہوئی پنجاڑ نڑ جائے گی، جس سے ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ ان خیالات کا اظہار MNA صداقت علی عباسی، چیئرمین RDA راجہ طارق محمود مرتضیٰ، MPA راجہ صغیر احمد نے کھلور کے مقام پر سویری روڈ کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ قائدین کا کھلور پہنچنے پر پرتباق استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر تحصیل صدر راجہ خورشید ستی، جنرل سیکرٹری راجہ الطاف حسین، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ضلع راولپنڈی راجہ ارشدہ بورا حیال، راجہ سعید احمد آف گڑیٹ، راجہ وحید احمد راجہ سکلین آف ممیام، سردار M رضا، ترجمان MNA سکندر ستی کے علاوہ دیگر عہدیداران اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ راجہ طارق محمود مرتضیٰ نے کہا کہ اس سے قبل 70 لاکھ کا پل تعمیر کرایا۔ گزشتہ حکومتوں نے اس علاقے کو نظر انداز کیا۔ میں MNA صداقت علی عباسی اور MPA راجہ صغیر کا مشکور ہوں، جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرا تفریق عوامی خدمت میرا مشن ہے۔ صداقت علی عباسی اور راجہ صغیر احمد نے کہا کہ PTI میں کوئی اختلافات نہ ہیں، ہم سب ایک ہیں اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی ہمارا مشن ہے۔ مقررین نے وزیر اعظم کے سامنے حلقہ N57 کا مقدمہ احسن انداز میں پیش کرنے پر صداقت علی عباسی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ 66 کروڑ کی لاگت سے سہارا اوور ہیڈ برج کی تعمیر کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا، عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ آخر میں سویری روڈ جو کہ 13 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہوگی، 5 کلومیٹر سڑک 9 ماہ میں مکمل ہوگی کا افتتاح کیا گیا۔ MPA صاحب، میں نے اور MPA صاحب نے طارق صاحب کی سفارش کے بعد ہم دونوں بیٹھے کہ جی کوٹیج 1 کروڑ بنانی، 13 کروڑ روپے آیا اور روڈ کیڑی ہونی چاہیے۔ اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ راجہ صغیر صاحب نے کہا جی جو بھی ہے 1 کروڑ سویری روڈ کی طارق صاحب آ رہے ہیں، اس تو بہتر کوئی اور آپشن نہ، جڑے بھی لوگ آ رہے ہیں انہوں کی بات کرسا پہلی روڈ جڑی ہے وہ انشاءاللہ اے بن سی۔ لہذا طارق صاحب اور راجہ صغیر صاحب نے
दुआनी रिकमेंडेशन है पर मैं भी इस चीज को बाहर नहीं समझ सकना, लिहाजा 13 करोड़ रुपए की एक करोड़ वेली रोड ना प्रोजेक्ट मंजूर होया और उसका टेंडर है वो अलग गल कि उसका टेंडर सस्ता परन आया और 9.5 करोड़ रुपए ये रोड बन सी। इंशाअल्लाह इस रोड का जिला इफ्ताह कर सक तो मैं उम्मीद है बहुत लोग आए और रोजा रखी है तो और भी ऐसा ताकि ऐसा खुशी मिले फिर ऐसा और कोई थोड़ा और भी क्या करा तो थोड़े से बंदे वहां तो ना चलो लोगों इतना गर्ज नहीं, लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करना है कि आप सब लोग यहाँ पे आए और इस रोड का आज आगाज हो रहा है। बाकी कल वजीर आजम साहब आए थे मरी में यूनिवर्सिटी का एडमिन ब्लॉक है और एक पंजाब हाउस जो वहां से तकरीबन 40 साल से जिसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वहां ठहरते थे और मजे करते थे, उसको वजीर आजम साहब ने हमारी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बना दिया और वो तो कैंपस मरी में है। मुझे पता लोगों का इंटरेस्ट ये है कि कोटा को वहां से क्या मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कोटा को वहां से क्या मिला। सबसे पहले 30 करोड़ रुपए की कोटा शहर की वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर हुई है, कल आपको मुबारक हो। नंबर 2, 4 अरब 85 करोड़ रुपया लगा के एक टूरिज्म हाईवे जो चौक पटोरी से शुरू होगी, राजा अजय साहब भूरा यार को टच करेगी, राजा सगीर साहब वो मटोर को टच करेगी, तारक साहब तक उन्होंने सारे ग्रांड शूटिंग एक ब्योर करोल की भी टच कर सी। यहाँ से इंशाल्लाह राजगढ़ से होती हुई पंजाब जाएगी, सिकंदर सती साहब तो लगे लगी सी, वहां से आगे खुर्शीद साहब नड़ भी जाएगी और नड़ से कोटली सतिया जाएगी और कोटली सतिया से जाके ये पत्रियाटा लिफ्ट को टच करेगी और उसके बाद ये मरी जाके लोर टोपा टोप तक जाएगी। 4 अरब और 3 अरब और 85 करोड़ रुपए की, जिसका मेजर पोर्शन जो है तकरीबन 1.5 से 2.25 अरब वो सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे एमएनए, राजा सगीर साहब एमपीए, राजा खुर्शीद साहब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील, राजा वहीद साहब सदर एमसी कोटा और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ और दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना होती तो मुझे नहीं लगता था कि ये सड़क कभी पाया तक पहुंचती। मगर अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं सदाकत साहब और राजा सगीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सड़क की तामीर के लिए पैसे रखे। मैं आपको थोड़ी सी ये चीज बताता चलूं, ये कहूँगा रोड 1968 में बनी थी, इसमें से काफी सारे लोग आप पैदा नहीं हुए होंगे। 68 के बाद 2006 में एमएनएस भी गुजरते रहे, एमपीएस भी गुजरते रहे, वजीर आजम भी गुजरते रहे, वजीर आला भी गुजरते रहे, मगर 2007 में मैंने इसकी बुनियाद रखी और आज वो सड़क तामीर आपके सामने नजर आती है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस इलाके की बहुत बड़ी डिमांड थी, जो ये पुल था, हाई लेवल ब्रिज था, उस जमाने में 92 में 93 में मैंने ये हाई लेवल ब्रिज बनाया 70 लाख रुपए में। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों की दिली ख्वाहिश थी, आप लोगों की दुआएं थी। कभी मैं ये सोचता जरूर रहता हूँ, इतने 20 साल 30 साल हुकूमत रही, क्यों नहीं किसी ने ये सड़क बनाई, क्यों नहीं इस इलाके को पसमानदगी से बाहर निकाला। वो इसलिए नहीं निकाला कि यहाँ पे मैं और आप बसते हैं। वो लोग कभी भी नहीं इस सड़क को बनाते थे। वजीर आजम भी सड़क से गुजरे, मिनिस्टर भी सड़क से गुजरे, चेयरमैन भी एमएलए भी यहाँ से सड़क से गुजरे, मगर किसी की तो नहीं हुई कि इस सड़क को बनाए। मगर मैं आप लोगों का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े रहे, हर महाज पे खड़े रहे, ऑपोजिशन में मेरे साथ खड़े रहे। जिस पोलिंग स्टेशन पे मैंने इशारा किया, आपने वहां से हमें जिता के भेजा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस सड़क की तामीर होगी और हम इसके बाद बड़ा जलसा करेंगे। आखिर में मैं सदाकत अली अब्बासी साहब, राजा सगीर साहब और आप सब भाइयों का दिल की अता करेंगे, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा साथ दिया और आज ये सड़क बनने जा रही है। बहुत